नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानि पारिबे। सेतिपय वीडियो को लाइक करबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जा द्वारा जेबे भी जे कोनसे ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानि पारिबे आम चैनल माध्यम रे। तो चलतु आउ डेरी न करी आजिर खबर ऊपर नजर पकेबा। प्रथम खबर नंबर 1, जबरदखलकारी को राजस्व मंत्री को कड़ा चेतावनी। प्रभावशाली जमी जबरदखलकारी को राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी कड़ा चेतावनी दैछन्ते। मंत्री कहछन्ते समय अछि, जमी फेराव न हेले उच्छेद खर्च टंका मध्य आदाय करा जिवो। जबरदखलकारी को डाटाबेस प्रस्तुत पय तहसीलदार को निर्देश दिया जायतिबा मंत्री कहछन्ते। एते सहित मंत्री कहछन्ते आवश्यकता पय भूमिहीन गरीब जबरदखल करथिले 4 डिसिमिल पाइबे, समय अछि छाड़ी दियंतु बोली प्रभावशाली को कड़ा तागिद करिसन्ते मंत्री बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर नंबर 2, झाड़े थरुछि सारा ओडिशा। पहाड़िया अंचल 5 डिग्री तले तापमात्रा। आगामी सप्ताह पर्यंत शीत लहरी को नाई निस्तार। पहाड़िया अंचल 5 डिग्री तले रही पारे तापमात्रा। राज्यर अन्य स्थान गुड़िकर मध्य तलमुआ रहिबो पारद। भारतीय पाणीपाग विज्ञान एभली आकलन करिछि। आसंता 18 तारिख जाए राज्य शीत लहरीर संभावना अधिक रही। सेहीपरि 19 ରୁ 25 तारिख जाए राति तापमात्रा स्वाभाविक ठारू कम रही पारे बोली पूर्वानुमान करिसन्ते पाणीपाग विज्ञानी। सेपटे राज्य पारद लगातार निगगामी हेबार लागिछि। शीत लहरी रे अस्तव्यस्त होउछन्ते राज्यवासी बोले खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर नंबर 3, नुआ राशन कार्ड पाई 4356 ना जोड़िबा को 29150 हिताधिकारी को अपेक्षा। कहीं भकिले रहिबे नै, समस्त गरीब परिवार को खाद्य सुरक्षा आईन रे शामिल करा जिवो। एही उद्देश्य नै आईन गृहीत हेबा पर योजना होइतिला। एही गरीब हिताधिकारी को मधुर केंद्र और राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा आईन रे शामिल करा जाउछि। नुआ राशन कार्ड पाइबा पाई 6677 जन हिताधिकारी आवेदन करथिले। गत किछि मास मध्यरे नवरंगपुर जिल्ला रे 2321 जन हिताधिकारी को विवरण करा जायतिबा बेले 2321 जन हिताधिकारी को वितरण करा जायतिबा बेले 4356 जन हिताधिकारी कार्ड पाइबा को अपेक्षा करछन्ते। पूर्वरो कार्ड पाइतबा हिताधिकारी माने नाम जोड़िबा पई 29150 जन आवेदन करतिबा बेले एमानक ना भी जोड़ा जाय नथिबा जिला जोगाण विभाग रो सूचना मिलिछि बोले खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर नंबर 4, राज्य सरकार को बड़ घोषणा। बरगड़ धनुଯାत्रा को 1 कोटी अधिक मिलिबो अनुदान। बरगड़ धनुଯାत्रा को आउरी भव्य करबा पय सरकार को पक्षरु आरंभ होइछे प्रयास। धनुଯାत्रा पय अनुदान राशि बढ़ाइछन्ते राज्य सरकार। 1 कोटी मध्ये अधिक टंका अनुदान देवाको निष्पत्ति होइछे। 200 कलाकार को 10000 टंका लेखाय समान राशि मिलबा नै निष्पत्ति होइछे, जाको स्वागत करिछन्ते धनुଯାत्रा कमिटी और बरगड़वासी बोली खबर मिलिछे। आजिर परवर्ती खबर नंबर 5, मुख्यमंत्री को दिया गला मालकानगिरी रिपोर्ट। मालकानगिरी हिंसा को नै मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को दिया जायछि रिपोर्ट। मुख्यमंत्री को उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव एही रिपोर्ट दैछन्ते। उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव और मंत्री गोकुलान मल्लिक मालकानगिरी स्थिति समीक्षा कर फेरिबा पर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दैछन्ते। गुरुवार उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव मालकानगिरी गस्तर जाय पर्यायक्रमे 2 गोष्ठी को आलोचना करथिले। जिलापाल कार्यालय बैठक सरिबा पर केबी सिंहदेव प्रतिक्रिया रखी कहिथिले 2 गोष्ठी दाबी पत्र प्रदान करिसन्ते। मुख्यमंत्री को अवगत करिवे आईन श्रृंखला बजाय रखिबा को प्रशासन को निर्देश दिया जायछि बोले कहिथिले। एमबी 26 और आकेलगोड़ा गां विवाद को नै जिलापाल कार्यालय बैठक बसितिला। जिलापाल एसपी डीआईजी एडीजी को समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थिले बोले खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर राज्य रे डॉक्टर मरुडी 5248 पदवी पूरण पई ओडिसा रे डॉक्टर मरुडी पड़िचे 60% मंजूरी प्राप्त डॉक्टर पदवी खाली पड़िचे। एने गृह रे उत्तर रखिले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। मंजूरी प्राप्त 15774 रु 9503 डॉक्टर पदवी खाली पड़िचे। 6271 डॉक्टर कार्यरत अछन्ते। एमानक भितरो 1135 ठिका नियुक्त एवं 5003 स्थायी नियुक्त डॉक्टर। तबे 5248 पदवी पूरण पाई ओपीएससी को चिट्ठी करा जायछि बोले खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर ओडिशा सरकार को बड़ निष्पत्ति। सिटिंग विधायकों को मृत्यु हेले मिलिबो एतकी लक्ष टंका। ओडिशा विधानसभा रे शीतकालीन अधिवेशन मंगलवार निर्धारित समयर 18 दिन पूर्व अनिर्दिष्ट काल पाई मुलतवी होइछि। एही अधिवेशन समय विधायक मंत्री बाचस्पति एवं पूर्वतन विधायक मानक दरमा और भत्ता वृद्धि पाई संशोधित परिश्रमिक बिल गृहीत होइछि, जेउतरे अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि। एही बिल अनुसार आगको प्रत्येक 5 वर्ष रे थरे विधायक और पूर्वतन विधायक मानक दरमा भत्ता और पेंशन वृद्धि करा जिबार प्रावधान रहिछि। कोनसे सिटिंग विधायकों को मृत्यु हेले तांको परिवार को 25 लाख टंका सहायता राशि मिलिबो। वर्तमान एवं पूर्वतन विधायक मानकर दरमा और पेंशन उभय 90000 टंका को वृद्धि करा जायछि। बाचस्पति को मासिक दरमा 40500 टंका रो 58000 टंका को वृद्धि पाइछि। अधिवेशन 11 दिन कार्यकाल मध्य 2025-26 आर्थिक वर्ष पाई 17440 कोटी टंकार अतिरिक्त व्यय मंजूरी बिल मध्य गृहीत होइछि।
नवेम्बर 27 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण सह आरंभ होता यह अधिवेशन 29 कार्य दिवस मध्य मात्र 11 दिन चली मंगलवार शेष होती खबर मिली। आज परवर्ती खबर ओडिशा केंद्र सरकार को बड़ घोषणा 45,000 कोटी टंकार रास्ता प्रकल्प को मंजूरी। ओडिशा रे सड़क परिवहन भित्तिभूमि विकास पाई केंद्र सरकार एक बृहत्तम पुंजी निवेश को अनुमोदन करछन्ते। राज्य पाई मोट 44,771 कोटी टंकार रास्ता प्रकल्प को मंजूरी मिली। एही मोट राशि मध्य जातीय राजपथ प्रकल्प गुड़िक 30,000 कोटी टंका मंजूर कर अवस्थित 13,000 कोटी टंका राज्य राजपथ प्रकल्प गुड़िकर विकास पाई विनियोग होब। एही प्रकल्प अधीन भुवनेश्वर और पारादीप को सहयोग करने एक नूतन ग्रीन फील्ड रास्ता निर्माण को मध्य अनुमोदन मिली। विशाल निवेश ओडिशा रे जोगाजोग व्यवस्था को मजबूत करने सह अर्थनैतिक कार्यकलाप को त्वरान्वित कर खबर मिली। आज परवर्ती खबर झील बाहाघर मिल 51,000 टंका। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आसिला गाइडलाइन गरीब असहाय को 51,000 टंकार आर्थिक सहायता जगाई देवे सरकार। सीधा सड़क युवती अकाउंट को जीव 35,000 टंका। दिव्यांग विधवा SC ST को मिल अगाधिकार समस्त जिलापाल को एने चिठी लिखी महिला और शिशु विकास विभाग। 18 वर्ष अधिक वयस्क युवती माने आवेदन करेंगे। जो युवती और युवक प्रथम थर पर विवाह करेंगे से केवल यही सुविधा मिली। विधवा पुनः विवाह क्षेत्र में सहायता राशि प्रदान कर मोट सहायता राशि 51,000 टंका 35,000 टंका हिताधिकारी अकाउंट को जीव। एसह 10,000 टंकार एक गिफ्ट पैकेज सरकार तरफ मिल। गिफ्ट पैकेट रे पाउंजी चूड़ी टिकिली बासन शाड़ी इत्यादि सामग्री प्रदान कर बाकी 6,000 टंका विवाह साजसज्जा दिज्व। एनजीओ द्वारा यही अर्थ राशि प्रदान कर खबर मिली। आज परवर्ती खबर सीधा सीधा शुणाईदेले मंत्री कहले पिला पाठ पढ़ा को छाड़ी आंदोलन करने ठीक नुहे। आंदोलनकारी शिक्षक को गणशिक्षा मंत्री को कड़ा चेतावनी अमान्य हेले कार्यानुष्ठान हब। मंत्री कहते सरकारी शिक्षकों दाबी को नहीं विचार करछन्ते जो दाबी गुड़िक पूरण करा जाई परिबो से सब निश्चित पूरण हब। सरकार सब बेले शिक्षक सह अछन्ते हेले पिला पढ़ा पाठ को छाड़ी आंदोलन करने को ठीक नुहे। सरकार को ऊपर चाप देले कौन काम हब नहीं बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर रागरे गरगर हेलेनी ट्रम्प बंद होनी रूसिया यूक्रेन युद्ध व्हाइट हाउस रे खेलीगला होइछई। रूसिया यूक्रेन युद्ध पाई टेंशन रे ट्रम्प युद्ध बंद करबा पाई जते चेष्टा करले मद फेल मारुछि समस्त योजना। एक सांबादिक सम्मेलन रे संबोधित करे व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लिविड कहछन्ते जे ट्रम्प केवल बैठक करी विरक्त भाव प्रकाश कलेनी कारण एने किछि फलाफल मिलुने। केबे रूसिया राजी थिबा बेले यूक्रेन शांति चुक्ति नहीं मना करूछि तो आउ केबे अलटा फल मिलुछि। अमेरिका राष्ट्रपति दीर्घ 4 वर्ष धरी चलिथिबा युद्ध को बंद करबा पाई केवल प्रयास जारी रखिछन्ते या समस्त को जणा। यूरोपीय देश सह मध्य युद्ध बंद करबा पाई कोन करियबो से दिगरे आलोचना करा जायतिला बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर युक्त 2 परीक्षा सूची रे परिवर्तन। युक्त 2 परीक्षा सूची रे सामान्य परिवर्तन होइছে। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद CHSE परिवर्तन सूची अनुसार मार्च 11 रे हेबाकु थिबा कला विज्ञान और वाणिज्य परीक्षा 23 तारिख रे अनुष्ठित हबो। सेहिपरि मार्च 21 रे हेबाकु थिबा कला वाणिज्य और धंदामूलक परीक्षा 25 तारिख रे हेबो। तबे पूर्व प्रकाशित अवस्थित परीक्षा सूची अपरिवर्तित रहिছে। परीक्षा सूची रे एही परिवर्तन हेबा पर युक्त 2 परीक्षा मार्च 25 रे सरिबो बोले परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रशांत कुमार परिडा सूचना दैछन्ति। सूचना जोगे आसंता जनवरी 2 रे युक्त 2 प्रैक्टिकल आरंभ होई 15 तारिख जाय चलिबो। सेहिपरि फेब्रुआरी 18 रे युक्त 2 थियोरी परीक्षा आरंभ होबो बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर 5 वर्ष पर भारत रे एही सेवा आरंभ करबा को जाउछि चाइना जानु तो कोन हबो बड़ फायदा। प्राय 5 वर्ष पूर्व भारत एवं चाइना मध्य समग्र तिरकता देखा देवा पर उभय देश एवं पूर्व तिरकता को पछरे पकाई आगो को बढ़िबा चेष्टा करछन्ते। चाइना नागरिकों ପାଇଁ पर्यटन वीजा पुनः आरंभ हेबा पर भारत रे चाइना दूतावास आउ एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिছে। भारत रे चाइना दूतावास जो फाइहंग सोमवार घोषणा करिछन्ते जे भारत रे चाइना दूतावास 23 मास रे एक ऑनलाइन वीजा व्यवस्था आरंभ करुছে। एही ऑनलाइन वीजा आवेदन व्यवस्था नूतन वर्ष पूर्व डिसेंबर 22 तारिख रे आनुष्ठानिक भाव रे आरंभ हेबो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे पोस्ट करे राष्ट्रदूत कहछन्ते जे आवेदनकारी मानको एक ऑनलाइन फॉर्म पूरण करबा को पड़िबो एवं आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करबा को पड़िबो बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर गडिला हाइड्रोजन चालित जहाज। भारतर स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित प्रथम हाइड्रोजन इंधन सेल जहाजर चलाचल को केंद्र बंदर जहाज चलाचल और जलमार्ग मंत्री सोमनाथ सेनावाल गुरुवार शुभारंभ करछन्ते। स्वच्छ अस्थायी अंतर्देशीय जल परिवहन दिगरे यह एक बड़ सफलता। उक्त जहाजर व्यावसायिक चलाचल को मंत्री उद्घाटन करछन्ते। हाइड्रोजन चालित जहाज भारतर बंधित वैश्विक सामर्थ्य एवं स्थायी इंधन पर यार प्रतिबद्धता को प्रतिफलन करछि बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर भारत को बड़ झटका देला मेक्सिको। मेक्सिको सीनेट रे बुधवार नया टैरिफ रिजाइम संपर्कित एक बिल पारित होइছে। विधेयक सपक्ष रे 77
ବିରୋଧରେ 5 ଭୋଟ ପଡିଥିବା ବେଳେ 35 ଜଣ ସିନେଟର ମତଦାନରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମେକ୍ସିକୋ ସହ ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇନାହିଁ ସେହି ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେବାକୁ ଥିବା 1400 ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50% ତାରିଫ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ, ଚାଇନା, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, F-16 ଅପଗ୍ରେଡ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ 5800 କୋଟି ଦେବ ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହାର F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ $686 ନିୟୁତ ପ୍ରାୟ 5800 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଂଶ ବିକ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏଜେନ୍ସି DSCA ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ରୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ 30 ଦିନ ସମୟ ଅଛି। ତଥାପି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଚିନ୍ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚିଠିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଯୁକ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ, ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସରକାର କଠୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 20 ଜଣ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କେବଳ ପୁଲିସ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋଟ 271 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ 174 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି ସରକାର। ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ ବାବଦରେ ମୋଟ 3.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 16 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 17ଟି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନବୀକରଣରେ ମୋଟ 3,39,52,223 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ 2 ଓ ୟୁନିଟ୍ 5 କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଯଥାକ୍ରମେ 50,10,871 ଟଙ୍କା ଏବଂ 23,47,487 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବନ୍ଦନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ 28,21,230 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ପରେ ପାରାଦୀପକୁ ନେଇ କ୍ୱାଡ ସିଟି ବିକଶିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିରଦୌସ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସରକାର କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକୀକୃତ କମିଶନର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ଏକୀକୃତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱନଗରୀ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ, କନ୍ଧମାଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ଶୀତରେ ତରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ, ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3.1 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟର ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା 3.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7.1 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ 7.2 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 9.6 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 10.8 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦରେ 11.4 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 12.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ 1414 ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନି ପଦ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଲି ଥିବା ପଦ ପୂରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ବର୍ଗର 1414 ପଦ ପୂରଣ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ OSSSC କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପଦ ଖାଲି ରହିଥିବା ନେଇ ସତ୍ୟତମ ରିକ୍ୱିଜିସନ ଖାଲି ପଦ ତାଲିକା ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଆଳମଣି ସେଠୀ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ପତ୍ର ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେ ପତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 296 ଆର୍ଆଇ, 572 ଏଆର୍ଆଇ ଓ 544 ଅମିନି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ଖଣି କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ ମାମଲା କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବେଆଇନ ଖଣି ବକେୟା ଆଦାୟ ମାମଲାର ଦ୍ରୁତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଞ୍ଚ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଗଠନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖଣିଜ ଦେୟ ଆଦାୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତ ମାମଲାର ଦ୍ରୁତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଞ୍ଚ ଗଠନ କରନ୍ତୁ
परंतु 2024 मार्च 3 तारिख सुधा समस्त मामलार फैसला उद्यम करने को निर्देश देइछन्ते। जदि फैसला संभव होउ नै तेबे अंतरीण संहिता देश हटाइबा लागि राज्य करितबा आवेदन उपर विचार करबा आवश्यकता रहिछि बोली सुप्रीम कोर्ट कहिसन्ते बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर, इंडिगो को बड़ झटका, चलिलानी विमान 827 कोटी फेराइबाको बाध्य होला कंपनी। 827 कोटी टंका फेरस्त करछि इंडिगो अधिकारी माने कहिसन्ते जे नवेम्बर 21 रु डिसेम्बर 7 मध्यरे मोट 9,55,591 टी टिकेट बातिल करा जाय लोकंको टंका फेरस्त करा जायछि। केवल डिसेम्बर 1 रु डिसेम्बर 7 मध्यरे 569 कोटी टंकार प्राय 6 लाख टिकेट कैंसिल करी टंका लोकंको फेरस्त करा जायछि। भारतर सर्वबृहत विमान कंपनी इंडिगो व्यापक उड़ान बातिल करबा नै सारा देशर समालोचनार शिकार होइछि बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर, राज्य रे बढ़ुछि महिलांको विरोध रे अपराध, 1.5 वर्ष रे 40,000 ऊर्ध्व मामला। ओडिशा रे महिला मानक विरोध रे होउतबा अपराध सांघातिक चिंतार विषय पालिटी। राज्य विधानसभा उपस्थापित तथ्य अनुसार गत मात्र 1.5 वर्ष मध्यरे 40,000 रु अधिक मामला रुजु होइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गृह रे एक लिखित उत्तर सूचना दैछन्ति जे जुलाई 2024 रु सेप्टेम्बर 2025 मध्यरे सारा राज्य रे महिलांको विरोध रे मोट 40,947 मामला पंजीकृत होइछि। एही तथ्य अनुसार उक्त समय मध्यरे 3205 टी बलात्कार मामला, 8,863 टी अपहरण एवं 5,861 टी যৌতুক निर्यातना मामला रुजु होइछि। सेहिपरि 49 टी যৌতুক मृत्यु मामला एवं 9,851 टी शोषण मामला रेकर्ड करा जाइछि। एही वृद्धि पाउतबा संख्या राज्य रे महिला सुरक्षा निश्चित करबा पई अधिक कठोर एवं निरधिकारी पदक्षेपर तुरंत आवश्यकता को दर्शाउछि बोले खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर, पुणी झटका देले ट्रम्प हठात कहिदेले एपरि भारत चाउल उपर अतिरिक्त टैरिफ लगाइबाको संकेत देले। भारत एवं अमेरिका मध्य वाणिज्यिक उत्तेजना पुणी थर वृद्धि पाइछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहिसन्ते जे से भारतर आमदानी होउतबा चाउल उपर अतिरिक्त शुल्क लगाइबा विषय विचार करुछन्ते। ट्रम्प अभियोग कहिसन्ते जे भारत, भियतनाम एवं थाईलैंड भली देश अमेरिका को बहुत कम मूल्य रे चाउल बिक्री करुछन्ते, जा फल रे अमेरिका चाषी माने क्षति सहुछन्ते। ट्रम्प व्हाइट हाउस रे ए विवृत्ति दैथिले जेतेबेले चाषीଙ୍କ ପାଇଁ नया आर्थिक सहायता घोषणा करथिले। भारत एवं अमेरिका मध्य शुल्क को नै चलित विवाद एबे ए प्रश्न उठाइछि, जदि भारत अमेरिका को किछि विक्रय संपूर्ण भाव रे बंद कर दिए तेबे यह अमेरिकार अर्थनीति एवं मुद्रास्फीति उपरे केते प्रभाव पकाइबो बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर, भांगिला बड़ बड़ कोठा, गोटे सेकेंड रे घटी गला बड़ धरणर अघटन। सकाळु सकाळु जापान रे पुणी भयंकर भूमिकंप होइछि। एହାର प्रभाव बहुत भयंकर थिला। एजाय कोन क्षति होइछि बोली जणा पड़नथिला मते अनेक किछि ध्वस्तविस्त होई जाई पारे बोली आशंका उपजिछि। सेपटे सुनामी अलर्ट जारी, कारण एही भूमिकंपर तीव्रता रिक्टर स्केल रे 6.7 रेकर्ड करा जायतिला। जापान एक भूकंप प्रवण अंचल हेउथबारु एठारे लगातार परिस्थिति देखिबाकू मिले। जापान रे एक शक्तिशाली भूमिकंप अनुभूत होइछि। भूतायित सर्वेक्षण अनुमान करछि जे भूमिकंपर तीव्रता 6.7 थिला, जहा फଳରେ जापान रो अनेक शहर आतंक खेली जाइछि। क्षयक्षतिर परिमाण एपर्यंत अस्पष्ट। सुरक्षा एजेंसी गुड़िक तथ्य संग्रह करुछन्ते बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर, देशर समस्त सरकारी विद्यालय लागिबो इंटरनेट। राज्यसभा केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सूचना। देशर समस्त सरकारी स्कूल रे इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होबो एने केंद्र सरकार व्यय बराद करछन्ते। राज्यसभा एक प्रश्नर उत्तर दे यह कहिसन्ते केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा रे टेक्नोलॉजी रो बढ़ुतबा आवश्यकता को आखिर रखी एभली निष्पत्ति नैछन्ते केंद्र सरकार। समस्त स्कूल रे किपरि इंटरनेट सुविधा मिलिबो सेने प्राथमिकता भितरे काम आरंभ होइछि। देशर सरकारी विद्यालय रे अटल टियरिंग लैब जरिया रे जनसृजन और प्रैक्टिकल शिक्षा को सृष्ट करबा पय उद्यम करा जाउछि। आगामी 5 वर्ष रे देशर सरकारी विद्यालय गुड़िक 50,000 अटल टियरिंग लैब खोला जिवो। वर्तमान देशर विभिन्न स्कूल रे 10,000 अटल टियरिंग लैब काम करतबा राज्यसभा रे कहिसन्ते धर्मेंद्र प्रधान। एतेसो केंद्र मंत्री कहिसन्ते डिजिटल श्रेणी गृह दक्षता भित्तिक शिक्षा एवं शिक्षक दक्षता निर्माण होउछि स्कूल शिक्षा संस्कार गुरुत्वपूर्ण अंश बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर, खुशी खबर, नया वर्ष रे मिलिबो 2टी सुभद्रा किस्ती। एतर नया वर्ष रे एकातरे मिलिबो 2टी सुभद्रा किस्ती। 10,000 उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा कला बड़ घोषणा। 21 वर्ष होइतले आवेदन करि परिबे। तेबे एबे पर्यंत सुभद्रा रे जोड़ी हेलानी 17 लाख रो अधिक महिला। सेपटे सुभद्रा योजना रो तृतीय किस्ती पाइ नांते 4,38,898 जन महिला। से माने प्रथम और द्वितीय किस्ती पाइला परे परवर्ती किस्ती रो सहायता राशि पाइ नांते। सुभद्रा योजना रो प्रथम और द्वितीय किस्ती यथाक्रमे 1,03,75,941 जन महिला और 1,01,92,724 जन महिला पाइचन्ते। सुभद्रा योजना शामिल हेबा पय नूतन भाबे 2,27,410 जन महिला 20/11/2025 सुधा आवेदन करिसन्ते। जो छात्र माने सुभद्रा हिताधिकारी हेबा पय समस्त योग्यता मानदंड को पूर्ण करिवे, सही छात्र माने सुभद्रा योजनार लाभ उठाई पारिबे बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर, ट्रम्प का बड़ घोषणा, बंद होबनी रूस यूक्रेन युद्ध। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रूस एवं यूक्रेन को
ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱରେ 8ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ତାହା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ପଢିନାହାନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ 8ଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଟିକେ ସହଜ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସହଜ କରାଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ସମେତ ୟୁକ୍ରେନ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଢିନଥିବାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ନିରାଶ। ରୁଷର ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ। 2024 ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ମତଦାନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ ଶେଖ ହାସିନା। ବାଂଲାଦେଶର ତ୍ରୟୋଦଶ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ 12 ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବାଂଲାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏଏମ୍ ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 12 ଫେବୃଆରୀ ସକାଳ 7ଟା ଅଧେରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଅଧେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହେବ। ଏଥର ସେହିଦିନ ଜନମତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ମତଦାନକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ ଚାର୍ଟରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଏକ ଜନମତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜୁଲାଇ ଚାର୍ଟର ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍କାର ଦଲିଲ, ଯାହା ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବିନା ଗେଟ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି। ଓପିଏସ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନୀ ପଦରେ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କିଛି ଆଶାୟୀ। ଏନେଇ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ରଖି ନିଯୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜଳସମ୍ପଦ, ପୂର୍ତ୍ତ, ଗୃହ ଓ ନଗରର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଯତ୍ନୀ ପଦବୀରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଓପିଏସ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜଳସମ୍ପଦ, ପୂର୍ତ୍ତ, ଗୃହ ଓ ନଗରର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନୀ ପଦବୀରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜାଲିଆତି କରି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା 2021-2022 ଗେଟ୍ ବା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସ୍କୋର କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଥିବା କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଓପିଏସ୍ସି ଭୁଲ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। କିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆକୁ ବି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାରିଫ ଧମକ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, କହିଲେ ଏସବୁ କଥା। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ୱାଶିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀର ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମଜବୁତ ହେଉଥିବାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଗତି ବଜାୟ ରଖିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଏସ୍ କମ୍ପାକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଶକ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ସମେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଭୟ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମିଳିତ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବାକୁ ସେମାନେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିକାରୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିକ ଦେଇ ଦେଇ ଆମେରିକାର ବଢିଲା ଋଣ, ବାହାର ଆର୍ଥିକ ସଂକଟରୁ ଏବେ କିପରି ଉଠିବ ୟୁଏସ୍। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆସିମ ମୁନିରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଲଟେରୀ ଲାଗିଲା ପରେ ମନେ ହେଉଛି ଦେବାଳିଆ ହେବାର ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ରେଖା ପାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMF ପାକିସ୍ତାନକୁ 1.2 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପ୍ରାୟ 10,782 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ଏହା ସେହି ପାକିସ୍ତାନ ଯାହା ବିଷୟରେ ଭାରତ ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆସିଛି ଯେ ସେଠାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ଶେଷରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥାଏ। ତଥାପି କୂଟନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି IMF ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ରହିଛି। ତଥାପି ଏହି କାହାଣୀର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଋଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ନିଜେ ଆମେରିକା ଋଣର ଏକ କଠିନ ଜାଲରେ ଫସି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ AI କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣରେ 17.5 ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବ। 4 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ CEO ସତ୍ୟ ନାଦେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋ Xରେ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତ
ଭାରତରେ ଏଆଇ ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ସାହ ପଦ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଦେଶର ଅଭିଳାଷକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 17.5 ବିଲିୟନ ଡଲାର ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ। ଏସିଆରେ ଏହା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁତିନଙ୍କ ପରେ ଭାରତ ଆସିପାରନ୍ତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି 2024 ଜାନୁଆରୀରେ ଭାରତ ଆସିପାରନ୍ତି। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ କୂଟନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବାରୁ ଦେଶରେ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ସହ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରୟାସରେ ଭାରତ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ କିଭ୍ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ରହିଥିବା ନେଇ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସମେତ ଆଉ କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଏନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାହା ହେବା ମାତ୍ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବିବାହ ପାଇଁ ବୁକିଂ ମାସ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏକ ସାଧାରଣ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି କମରେ 10 ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିକୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ କେଉଁ ଦମ୍ପତି ବିବାହ ସମୟରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କଣ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଏହି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୋଜନାକୁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦଳିତ ସମୁଦାୟର ନ ହୋଇ ଦଳିତ ସମୁଦାୟରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଦମ୍ପତିକୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା 2013 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଦୂଷଣରେ ମରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ 15 ଲକ୍ଷ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତଥ୍ୟ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମେଡିକାଲ ପତ୍ରିକା ଲାନ୍ସେଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ରିପୋର୍ଟ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପରିବେଶ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଶେଷରେ ଜୀବନ ନେଉଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଣମାନର ବିଶ୍ୱ ସଂସଦରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମଗାଯିବାରୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଏକ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିଲା ତାହା ବି ପୂରଣ କରାଯାଉନଥିବା ବରଂ କେତେକଙ୍କୁ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ରଖି କାମ ଚଳାଇ ନିଆଯାଉଥିଲା। ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ବଜେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ରହିଲେ ତଥ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭାଜପା ସରକାରର 17 ମାସରେ 37,916 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତ୍ରୟୋଦଶ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ 3 ବିଭାଗରେ 591 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ 5 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ। ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ 65,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିଛି ଅନ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ELIକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ପ୍ରାୟ 19.2 ମିଲିୟନ ନୂତନ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ 1 ମାସର ଦରମା ହିସାବରେ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାୟ 69,440 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବିଶାଳ ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ ଏହି ରାଶି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1.25 କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ। 7 ବର୍ଷ ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା। ନୂଆ ବର୍ଷ 2024ରେ 50 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 69 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମାତ୍ର 2% ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହା ଡିଏକୁ 58%ରୁ 60%କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତଥାପି ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ଶେଷ ତାରିଖ 31 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଡିଏ ସଂଶୋଧନ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ
ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ ମସ୍ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ଇଲନ ମସ୍କ ସାଟେଲାଇଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଭାରତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସେବାର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ମାସିକ 8,600 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଅସୀମିତ ଡାଟା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଏହି ସେବା ବିଶେଷ କରି ସେହି ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନେଟର ଅସୁଙ୍ଗତ ବା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଟିଭି ଦାମ ହେବ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଅସଲ କାରଣ। ବଢିବ ଟିଭି ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଦାମ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ଅନେକ ଉପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ 28% ଜିଏସଟି ଲାଗୁଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଗୁଡିକ ଉପରେ ଏବେ 18% ଜିଏସଟି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଦାମ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଦୁଇଟି କାରଣ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏଆଇ ଚିପ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ। ଏହି ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟିଭି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ପାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ 17,440 କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ବିଲ୍ ଉପରେ ଏକ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଘେରିଥିଲେ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଦେଶରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଟକଣା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଏଣିକି 16 ବର୍ଷରୁ କମ ହୋଇଥିଲେ ଚଲେଇ ପାରିବେ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, 16 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମିଡିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକଟକ୍, ଆଲଫାବେଟ୍, ଇନକମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ମେଟାର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିଟି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 10ଟି ବୃହତ୍ତମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ନିଷେଧ ଦିଆଯାଇଛି। ନଚେତ $33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ଏହି ଆଇନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାମ ଦେଲାନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ କମ୍ବୋଡିଆ ଥାଇଲାଣ୍ଡ। କାମ ଦେଲାନି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଦୁଇ ଦେଶ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ କମ୍ବୋଡିଆ। ସୋମବାର ଭୋର ସମୟରେ କମ୍ବୋଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଥାଇ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସହ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ କମ୍ବୋଡିଆ ସୀମାରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାନି ସଂଘର୍ଷ ଫଳରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ କରାଯାଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶର ସୀମାରେ ଥିବା ଡାଙ୍ଗୋରେକ୍ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଥିବା ଏକ 900 ବର୍ଷ ପ୍ରାଚୀନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବିହାରକୁ ନେଇ ଗତ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ କମ୍ବୋଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚାଲି ଆସିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଗଲା ଗ୍ୟାସ ଦର। ଏଣିକି ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର। ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା, କାରଣ ସରକାର ଶସ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ ଦର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତା ପୁଣି ପାଣି ପରି ଶସ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣିକି ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର। କଥାଟି ମିଛ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ପୁରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର 300 ଟଙ୍କାର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅରୁଣୋଦୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନର ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ 250 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଆସାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କାରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର 57 କୋଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 3.67 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 57.11 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ 2.74 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ସଚିବ ଏମ୍ ନାଗରାଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 3.67 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର 57.11 କୋଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2,74,033.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 87.2% ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 50% ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 9 କୋଟି ଦିଅ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତ୍ୱ ନିଅ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଶର ନାଗରିକତା ପାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ $1 ମିଲିୟନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 8,57,00,000
ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଳିବ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତ୍ୱ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ମୂଲ୍ୟ $2 ମିଲିୟନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ନାମରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଭିସା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡର ମୂଲ୍ୟ $5 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 44 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ କମାଇ $1 ମିଲିୟନ ରଖିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ। ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ରାଶି ମିଳିବ ତାହା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ସରକାରଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ। ଏହି କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IRCTC ଆଣୁଛି ନୂଆ ନିୟମ, ମିଳିବ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା। ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ଖାଇବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏଣିକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭଳି ଖାଦ୍ୟର ମଜା ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଯାତ୍ରୀ। ଇଣ୍ଡିଆ ରେଲୱେ କେଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜମ କର୍ପୋରେସନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେବ। ଟ୍ରେନର ଖାଦ୍ୟ ଏବେ କେବଳ ତାଜା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିମାନ ପରି ପ୍ରିମିୟମ ଗୁଣବତ୍ତାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ IRCTC ସମଗ୍ର ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପାରାଡାଇମ ସିଫ୍ଟ ବୋଲି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋତେ ଏକ ଫୋନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କମ୍ବୋଡିଆ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 8ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦାବି କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଉଭୟ ଦେଶକୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ କମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏକ ଫୋନ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଏକ ଫୋନ କଲ୍ କରିବି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ କମ୍ବୋଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବି। ସେମାନେ ପୁଣି ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କରିବି। ଆମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କୁ ମୋହନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କହିଲେ 2 ମିନିଟ୍ ବସିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗୃହକୁ ନବୀନ ନ ଆସିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 2 ମିନିଟ୍ ବସିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ନୂଆପଡାରେ 7 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗଲେ ଗୃହ 9 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କେତେ ଦିନ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ବିତାଇଛନ୍ତି, କେତେଟି ଡିବେଟରେ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଗୃହରେ କଥା ଉଠାଇବାକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖ ଖରାପ ଅଲଗା କଥା, ଯଦି ସମୟ ନାହିଁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗଲେ ଗୃହକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ କେମିତି ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମୋହନ କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଚିନ୍ତା ବଢେଇଲା CAG ରିପୋର୍ଟ। ପାଠ ପଢିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନି, ଅଧାରୁ ପାଠପଢା ଛାଡୁଛନ୍ତି ପିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧାରୁ ପାଠପଢା ଛାଡୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି CAG। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ପଢା ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଏନେ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ 39% ଉତ୍ତରଦାତା ପାଠପଢା ଅଧାରୁ ଛାଡିବା କାରଣ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିବାହ, ଶୀଘ୍ର ରୋଜଗାର କରିବାର ଚାପ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘର କାମରେ ଲଗାଇବା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ କୃଷି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅତି ଦୂର କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବାରୁ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ନଥିବା ଆଦି କାରଣ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଜବ ଭିସା ଆଇନ। ଆମେରିକା ଭିସା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସ୍କାନିଂ ଆଇନ ଆଣିଛି। ଏପରି କରି ଆମେରିକା H1B ଭିସା ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳ H4 ନିର୍ଭରଶୀଳଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ଷ୍ଟେଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର 15ରୁ ସମସ୍ତ H1B ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲର ଗୋପନୀୟତା ସେଟିଂ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେରିକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଫ୍ଟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରିପାରିବେନି ଇମେଲ, କଲ୍, ମେସେଜ। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ, କଟିବ ଦରମା। ଆଜିର ଯୁଗରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଇମେଲ ଏବଂ ବସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଜରୁରୀ ମେସେଜ ନିୟମିତର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତରେ କାମରୁ ମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂସଦରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡିସକନେକ୍ଟ ବିଲ୍ 2025। ଏହି ବିଲ୍ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଭାରତର କର୍ମଶକ୍ତି ଲଗାତାର ଅନଲାଇନ ରହିବାର ଚାପକୁ କ୍ରମଶଃ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଡିଜିଟାଲ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଆଶା ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆରାମ କରିବା କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଡୁଆ ପ୍ରବାସୀ H1 ଭିସା ପାଇଁ ନୂଆ କଟକଣା। H1 ଭିସାକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ କଠୋର ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। ଏହି କ୍ରମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 85,000 ଭିସା ରଦ୍ଦ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାର ଦୁହାଇ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା
ବେକାରୀ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ରହୁଣି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ବୋଧହୁଏ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତେଣୁ H1 ଭିସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭିସା ପାଇଁ ଏଣିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କଟକଣା, ଅଳିଆ ପୋଡ଼ିଲେ 5,000 ଜରିମାନା। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ଭୟଙ୍କର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିବା ପରେ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଅନେକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଜାଳିବା, ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ MCD ପକ୍ଷରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢିଲା ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା, ଏବେ 11 ନୁହେଁ 13 ଜିଲ୍ଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠିକଣା ଏବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ଆଉ 11 ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ବରଂ ରହିବ 13 ଜିଲ୍ଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 11ଟି ରାଜସ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାର ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ 13ଟି ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ରେଖା ସରକାର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା 3ଟି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ନର୍ଥ ଏବଂ ଆଉଟଲଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଶାହଦରାକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜିଲ୍ଲା ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେକୌଣସି ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନର ନିକଟତମ ସରକାରୀ ଅଫିସ। ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ରୁତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରସାର ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ସେବାର ଜଟିଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମବାୟ ସମିତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 3,344 କୋଟି ମିଳିଛି, ଅମିତ ଶାହ କହିଲେ। ଜାତୀୟ ସମବାୟ ଡାଟାବେସ୍ NCD ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 8,172ଟି ସମବାୟ ସମିତି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 7,595ଟି ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର 6 ଜୁଲାଇ 2021ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସରକାର ସେ ସମୃଦ୍ଧିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶରେ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଡେଲ ଉପ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ଫେକ୍ସକୁ 25ରୁ ଅଧିକ ସମବାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ପ୍ରଶାସନ, ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନୌଷଧି କେନ୍ଦ୍ର, ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SIR କୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଲିଟିକ୍ସ ସରଗମର ମମତା କହିଲେ, ମୁଁ SIR କରିବିନି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହେବାକୁ ଅଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ SIR କୁ ନେଇ ସରଗମ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି SIR କାମ ପୁରା କରିବାକୁ ସମୟ ସୀମା ବଢ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିନ୍ତୁ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟା ସରିଛି, ହେଲେ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 58 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଭୋଟରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡା ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ମୃତ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନିଖୋଜ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ବେଆଇନ ଭାବେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରା ହେବା ପରେ ଏହି ଭୋଟରମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।